بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, bugünkü cuma hutbası Hayatul Kulub, jüröge bağlı, jürök jaşosu, jürök hidayeti turalı olmakçı. İslam dini, şaria, Allah'tan sözü bolğan Kur'an biz üçün jürök abalı en negizgi abalı ekenen. Jüröktü tazalı negizgi işlerden biri ekendigin kayra eskertip dağazalap söylep keledi. Oşol insandın jürögün tazalı maksatda, imandı insandın jürögünü oturguzup, hidayattın ürünün anın jürögünü şeyip, tamırlatıp, mömölötüş üçün eçendegen peygamberlardı Allah Taala kovumga jönötüp özünün bir jana bar ekendigin dağazaladı. Jürök gözgө görüngen uğurlar menen, anan gözgө görünbögen uğurlar menen de uğruydu. Gözgө görüngen uğurlar alar dünyönü, ubaktılı jaşoonu, mansap, biyilik, baylıkты süyü. Gözgө görünbögen uğuru al, kudaysızlık menen jaşo uğurusu. Kuday saktasın. القلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه بالتوبة. Jürök kadim kele başka dene müçölör siyahtı sızdap uğruydu. Birok jüröktün sızdap uğrağanның şifası bittevbe, Allah Taalaga kaytıp kılgan kemçildigine toba keltirip ökünüsü şifası boladı. والقلب يسطأ كما تسطأ المرآة وجلاؤها بالذكر. Jüröktü da dat basat. Temirdi dat baskanday. Temirdin datın atayın suyutuktar jogota turgan bolsa, jüröktü basıp kalgan datты Allah'ты zikir kılуу daim estөө jüröktün datın getirip anı nurdantat. والقلب يعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى. Jürök de geyde jılaŋaç kalat, kiyimsiz. Başka deneler jılaŋaçtanıp açık kalganday. Birok deneni giyim jaap tursa, jılaŋaç kalgan jüröktü takvalık degen giyim bar. Oşol gana orap bekitip kalat. والقلب يظمأ ويجوع كما يظمأ ويجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة بالله ومحبته والتوكل عليه. Jürök suusayt, çankayt jürök dağı. Kede jüröktün dağı kursa kaçat, jürök da açka kalat. Kudum ele dene suusap, dene açka kalganday. Denenin tamağı azık ovqatı aşkazandı tolturu menen, aşkazanға tamak kirgizүү menen, susunduk kirgizүү menen dene toyup susundugana turgan bolsa, çankağan, aç kalgan jüröktün suusu jana tamağı Allah'ты jakyndan taanуу, süyüsün Allah'ka arnoo jana özün bütünday Allah'ka tapşırуу jüröktün azık ovqatı jana susundugu. Biz 5 vakit namazımızda
Fatiha деген сүрені оқуйбыз. Дайым bir аятты қайталайбыз. Қайра қайталайбыз. Бирок маани бере бербейбиз. Сүйүктүү бир туганым. Биз негедир сабагыбыздын башында Фатиха сүрөсү менен баштаганбыз. Намаз окугандарга бир сабак болсун. Фатиханын мааниси, маңызы, касиети, пайдасы, фазилети деп. Жада калса ар бир сөзүнүн сырына чейин аңдап жеткенбиз. Фатихада bir ayet var. Estağfurullah billah. İhdinas sıratal mustaqim. Daim aytабыз. İhdinas sıratal mustaqim. O Kudayay, özüңдүн туз, өзүң жакшы көргөн, саңа жаккан, өзүң сүйгөн, сен каалаган, сен талап кылган түз бекем жолго ихдина бизди багыттагын. Биздин жүрөгүбүздү багыттагын. Жүрек багытталган болса, башка мүчөлөрдүн бүт бардыгы жүрөктү ээрчип кетет. Бирок биз окуган ихдинас сыратал мустақимдин негизинде жашай албай кыйналып келебиз. О Кудайай, бизди өзүң сүйгөн, өзүң талап кылган, өзүңө жаккан, сен түшүрүп берген түз бекем жолго жүрөгүбүздү багытта дейбиз, суранабыз дагы. Бирок таптакыр жашоодо башка жол менен жашайбыз. Жүрөк абалы. Жүрөк ал, мен дайым айтып келем. Жүрөк бир эле учурда ыймандын идиши чөйчөгө. Ошол эле учурда жандын идиши. Дагы эле ошол учурда кандын идиши. Эң акыркысы Аллахка болгон сүйүүнүн идиши. Бардык нерсе жүрөккө келип такалат. Ыйман да жүрөктө. Марифат, Аллахты таануу дагы жүрөктө. Кан дагы жүрөк өзү дүкүлдөп отуруп, бир күндө бир канча тонна канды циркуляцияга айлантып турат. Сүйүү да жүрөктө. Жүрөк Аллахка, пайгамбарга, ата-энеге, мусулман бир туугандарга болгон сүйүүнүн идиши чөйчөгү, ошонун орду. Al-qalb mawdi'u nazarillahi ta'ala. Al жүрөк кандай мүчө? Ал эмне деген мүчө? Жүрөк деген ал бирде кан басым көтөрүлүп, бирде кан басым түшүрүлүп кеткенде гана дарыгерлерге барып текшертип коюп, жүрөгүм негедир сыгылып атат, жүрөгүм тигенде мынтып атат. Биздин жашоо ушундай. Бирок жүрөк ал анын орду кандай? Al-qalb mawdi'u nazarillahi ta'ala. Жүрөк дайым Алланын назарына илешкен мүчө. Эгер байкасаңыз, жүрөк деген мүчө ал Аллахтын назарына илешип калган мүчө. Сөзүм куру болбош үчүн Абу Хурайра пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Инналлаха та'ала ла янзур иля суварикум ва амваликум, валакин янзур иля кулубикум ва а'маликум." Аллах Таала силердин келишкен келбетиңерге, чырай, ажарыңарга, ва амваликум, топтогон байлык, мансап, айлыгыңарга карабайт эч качан. Валакин бирок яндуруллах, Аллах өз мээрин назары менен тиктеп турат иля кулубикум, жүрөгүңөргө. Ва а'маликум, жүрөгүңөр менен дитиңерди коюп, кунт коюп, ихлас менен иштеген жакшы амалыңарга карайт. Жүрөк Аллахтын назарына илешип калган мүчө. Андыктан дайым жараткан Аллах жүрөгүмдө оңдогун, сырткы келбетимде эмес, жүрөгүмдү сулуулагын. Эгер жүрөк эле сулуу боло турган болсо, анда башка мүчөнүн бүтүп бардыгы жүрөк терчип, кол ажарлуу жана сулуу болуп кете берет. Фаллаху таала яумал кияма ла янзур иля кам расидик. Аллах Таала кыяматта сиздин банктагы эсебиңиз, телефондогу бирдигиңиз жана башка капиталыңыз канча экендигине назар таштабайт.
Ау ма хуа мансабук ва ратбатук, же айлык маянаңыз канча экен, канча болгондугу жөнүндө, кайсы иште, кайсы кызматты иштеген, аларга карабайт. ولا ينظر إلى كم لديك من الأولاد والقصور والعقار. Kança перзенттүү, канча небере чебере туура-тууралуу болдуң, канча досуң бар, канча кабат үйүң жана канча гектар жериң бар деп да сурабайт. ولكن الله ينظر إلى هذا القلب وما فيه من خير أو شر. Allah карай турган болсо, жүрөгүңгө карайт. Жүрөгүңдө Аллахка болгон сүйүү, умтулуу, тобогелчилик, ихлас канчалык жана кайдыгерлик канчалык экендигине Аллах назар салат. Allahu anzala libasayn. Allah iki giyim түшүрдү бизге. Iki türlü giyim var bizde. Libasan zahira yuwari al-awrata wa yasturuha. Sırtkı giyim. Men jana sizler giyinip turgan giyim uşo sırtkı giyim. Al birde ысыкtan сактаса, birde soğuktan saktayt. Birde adamдын ажарын ачат. Ошо эле учурда бүтүндөй уяттуу болгон Allah bekit, жашыр, тосуп, жабык жүр деген мүчөлөрүн бүт бардыгын жаап калат кийим. Бул ушундай кийим, сырткы кийим. Wa libasan batana min at-taqwa. Экинчи кийим бар. Ал жүрөктү оруп калат. Жүрөктү сулуулайт. Жүрөктү ажарлап, болуп көрбөгөндөй кооз кылып коет. Ал кайсыл кийим? Libasut taqwa. Таквалык деген кийим бар. Ал жүрөктү гана оройт. فإذا انكشف هذا الغطاء انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها من لباس. Жүрөктөгү таквалык деген эле кийим чечилип кете турган болсо, ички дүйнөнүн бүт бардыгын бүт жыты чыгат. Сырткы кийим эле чечилип кете турган болсо, бүтүндөй эл көрсө уят боло турган мүчөлөр дырдай жалаңач болуп көрүнүп калгандай. Эң негизги кийим ал таквалык, ал эң негизги мүчө болгон жүрөктү гана урап турат. Salahul jawarih bi salahil qalb. Жүрөктүн оңолушу менен, жүрөктүн сулууланып түздөлүшү менен башка мүчөлөр оңолуп түздөлүп кетет. Анин Ну'ман ибн Башир радhiyallahu ta'ala an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Peygamberimizden Nu'man ibn Bashir rivayet kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ala ve inne fil cesedi mudgah İza saluhat saluhal cesedu kulluh ve iza fesedet fesedel cesedu kulluh Ala ve hiye el kalb. Sadaka Resulullah. Peygamberimiz aytdı. Ala meni ukkula kagılayındarım, o aynanayındarım deyt peygamber. Ukkula meni, maga kulak salgıla. Denede özüңөрдүн муштумуңардай болгон бир-эки тиштемдей эле болгон бир эт бар. Эгер ошол эт эле оңолуп кала турган болсо, анда дене мүчө сырткы келбеттин бүт бардыгы оңолот. Эгер ошол эт эле бузулуп кете турган болсо, анда дене мүчөнүн бүт баары бузулат. Ала угуп койгула, эсиңерден чыгарбагыла. Дейт пайгамбар, мен айтып жаткан муштумдай болгон эт, вахия ал ал-калб, жүрөк. Я Рабб. Аллах өз аятында таңдылла. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Sadaqallahu azim. Allah өз аятында bir gün gelet, anda baylık, perzent degen eç kanday payda berbey kalat. Al menin aldıma kelgen günün deyt Allah kıyamatta, ahirette. Senin jakşılığın, jana jamandığın amal tarafında ölçönüp, je beyiş, je tozoqa buyurula turgan günün. İlla birok sağa bere turgan bir gana payda var. Men etallaha bi kalbin salim. Kim Allah'tın alına taza, mıktı, takva жүрөк менен gelse, oşanosu gana payda beret deydi. Allah öz aytып атат. Bi kalbin salim, taza жүрөк менен.
Таза жүрек деген ал инфаркттан таза емес. Таза жүрек деген ал бирөөнү жек көрүүдөн, кызгануудан, жамандоодон, кек сактоодон, душмандык сактоодон таза болгон. Эң негизгиси кудайсыздык менен оорубаган таза жүрек менен келсе, ошол гана утукка жетет. Андыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүндө: "Мен яхдихиллаху фала мудилля лах, ва мен юдлилху фала хадия лах." Аллах кимдин жүрөгүн хидаятка багыттап кое турган болсо, аны эч ким адаштырып азгыра албайт. Аллах кимдин жүрөгүн азгырып койсо, жүрөгүнүн эшигин хидаяттан кулптап жаап койсо, аны эч ким туура жолго багыттай албайт хидаятка. Хидаятты Аллах берет, бергенде да жүрөккө берет. Жүрөктөн анан колго чыгат, анан көзгө, анан тилге, анан мурунга, анан кулакка, бардык мүчөгө хидаят жүрөктөн чыгат. Жүрөк Кудайдан корко турган болсо, көз арамдарга тиктебейт. Жүрөк Кудайдан корко турган болсо, тил эч качан бирөөнү ушактабайт. Ар бир мүчөнүн өзүнүн кызматы бар. Көз жалаң көрөт. Көз эч качан укпайт. Кулак дайым угат, ал эч качан көрбөйт. Тил сүйлөйт, мурун жыттайт. Бирок эки көзү көрбөй калса, ал кармалап, таянып таяк менен басышы мүмкүн. Кулагы укпай калса, анда кол жаңсоо менен түшүндүрүшү мүмкүн. Сүйлөбөй калган инсан дагы кол жаңсап түшүндүрүшү мүмкүн. Бул мүчөлөрдүн өз вазифасын аткарбай калышы инсанга коркунуч алып келбейт. Негизги бир мүчө бар, ал өз вазифасын аткара албай кала турган болсо, анда адамдын төгөнгөнү ошондо. Жүрөк эгерде Аллахтан коркпой калса, жүрөк эгерде Аллахты сүйбөй калса, анда бардык мүчө Аллахтан коркпойт, жана Аллахты да сүйбөйт. Кудай сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Ла ястакиму иману абдин хатта ястакима калбуху, ва ла ястакиму калбуху хатта ястакима лисануху." Садака Расулуллах. Мусулман инсандын ыйманы эч качан түз, бекем жана толо болбойт. Анын жүрөгү таза, аруу, түз, туура болмоюнча. Жүрөгү да аруу, таза болбойт, анын тили оңдолмоюнча. Тил деген ушундай бир мүчө, сөөгү жок болгону менен, ал эчен деген сөөктү жана эчен деген сөөктөн катуу нерселерди сындырганга алып жетет. Тил сөөгү жок болгону менен, ал сырттан жүрөккө карай не деген бут жыты чыккан булганыштарды киргизе алат. Ошол эле учурда мыкты сөздөрдү дагы жүрөккө алып барып куюп кое алат. Ал-лисан юхбир ани-дамаир. Тил деген ал жүрөктүн почтальону. Жүрөккө эмне катылса, тил аны жарыялап гана берет. Көчөдө тилденген, алдаган, сөгүнгөн, жаман сөздөрдү, уят сөздөрдү сүйлөнгөн кишини байкап калсаңар, дуа кылгыла: "О Кудай-ай, ушунун жүрөгүн тазала, хидаят бергин" дегиле. Анткени анын тили жүрөгүнө кат-кат болуп тизилип калган сөгүнүүнү гана жарыялап берип турат. Жүрөктө сөгүнүүдөн башка эч нерсе бол жок болсо, тил сөгүнүүнү гана жарыялап берет. Казанда болсо чөмүчкө илешет деген кыргыздын мукура кеби, ал бирөө жамбаштап жатып сүйлөп койгон эмес, бабаларыбыз аят менен хадистин негизинде сүйлөгөн. Жүрөктө Аллахка болгон ибадат, Аллахтан коркуу, мусулмандарга болгон бир туугандык сүйүү боло турган болсо, анын тилинде жалаң ошолор гана жаңырып турат. Al-qalb kathiru taqallub. Жүрөк деген ал бат-баттан өзгөрүп турат. Жүрөк ушундай эт, ал ушунчалык бат өзгөрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Ла qalbu ibn Adam ashad inqilaban min al-qidr idha ijtama'at ghaliya." Адам баласынын жүрөгү ушунчалык бат өзгөрүп турат, астына
катуу от жагылганда казандагы суу бырыктап кайнагандай. Дароо суу кайнашы бир жерде кайнабайт казандагы суу. Суу кайнаганда бардык жерден бырыктап, көөктөнүп, быркырап турат. Код ошондой суунун абалы өзгөргөндөй, жүрөктүн да абалы бат-баттан өзгөрүп турат. ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذا القلب كريشة بفلاة من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن. Bagı peygamber koşumçaladı. Bul жүрөк деген en çöldögü, kiçinekey bir şakçaga ileşip kalgan toktun je bir kanattuğunun parigi siyaktуу. Je bir kekiliktin, je bir kepтердин kanatının bir parigi siyaktуу. Аны шамал бирде оңго, бирде солго айлантып турган сыяктуу, жүрөк ушинтип өзгөрүп турат. Жамаатка келгенде негедир намаздын бардыгын окуй да турган киши болот. Энсиреп калганда шайтан ага дос болот, дагы мечиттен аны алаксыта баштайт. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Аллахумма я мукаллибал кулуб, саббит кулубана ала диник. Аллахумма я мусаррифал кулуб, сарриф кулубана ала таатик." Ey жараткан, ey жүрөктөрдү өзгөртүп жиберүүчү Allah, менин жүрөгүмдү динине бекем кылып кой. Ey жүрөктөрдү айландырып жиберүүчү Allah, менин жүрөгүмдү сага кулчулук кылууга, ибадат кылууга кадап кой деп пайгамбар ушул сөздү көп дуасында кайталайт эле. Пайгамбар кайталаган дуаны биз неге кайталай албайбыз? Жүрөк Al-qalbu urdatun lil fitan. Жүрөк деген ал эчен деген сыноолорго тушугат. Болуп көрбөгөндө катуу сыноолорго тушугат. Пайгамбар айтты: "Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda." Жүрөккө сыноо деген уда келип турат. Кудум эле кыша соккондо кышаны тыкыс кылып, аркагын кайра кысып тарткан сыяктуу кылычын. Унан кышаны бекемдеш үчүн урулуп жаткан жыгач сыяктуу тарсылдап, жүрөккө фитна, сыноолор, адашуулар бат-баттан тушугуп турат. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. Кайсы бир жүрөк маңдайынан чыккан, туш келген жаман сыноого алдырып жеңилип кетип, бола беретем ушул арак ичкен жерде отуруп коеюнчу бүгүн десе, ал кийинкисинде аларга кошулуп иче турган болот. Бола беретем ушулар менен достошпой беретим десе, тамеки чеккендер менен кийинкисинде алардан тамеки сурап чеге турган болот. Аягында анын жүрөгүнө капкара так басылат. Wa ayyu qalbin ankaraha nukutat fihi nuktatun bayda. Кайсы бир жүрөк тушуккан жаман сыноону, адашууну, бул мен үчүн сыноо, мен мушуга туруштук беришим керек дей турган болсо, десе, Аллах анын жүрөгүнө ак чекит басат, демек жүрөгүн агартат. Hatta ta'udul qulub qalbayn, ошентип жүрөк экиге бөлүнүп калат. Qalbun aswad mirbadan kalkuzun majkhiyya. Биринчиси кап-кара болгон кокочо жүрөк, көмкөрүлгөн кумура сыяктуу. Же болбосо от жагылып, тамак бышырыла берип, түгүн көз каптап калган казан чала жуулуп, тамак кайра бышырыла берип, ичи да кирдеп калган казан жана көзө сыяктуу. La yarif ma'rufan wa la yunkir munkaran illa ma ushraba min hawa. Көмкөрүлгөн, кыйшайтылган казанга суу куйсаң тез эле төгүлүп калат. Же түбү тешик көзөгө суу куйула турган болсо, ал эч кандай суу турбайт. Карарып калган жүрөккө насаат да турбайт. Куран да отурбайт, хадис да жукпайт. Wa qalbun abyad fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard. Агарган хидаяттагы жүрөкчү асман менен жер бузулганга чейин ага эч кандай эч нерсе зыян бере албайт. Аллах анын эшигин хидаятка кенен ачып койгон. Аллах баарын жүргөзүшүндө жүрөктөрдөн кылсын.
Жүрек екіге бөлін ушул жерде. Қара жүрек анан ак жүрек, адашкан жүрек, хидаяттагы жүрек, оорлуу жүрек, таза жүрек болуп. Биринчи жүрек ал ла яриф ма'руфан, жакшы ишти эч качан тана албайт. Ва ла юнкир мункаран, жаман ишти көрүп турса тыя да албайт. Тыйгысы да келбейт, колунан келбейт, тыйууну да билбейт ал. Ва раббама иштабаха алейхи ал-ма'руф бил-мункар вал-мункар бил-ма'руф. Жана калса оорлуу жүрөккө жакшы иш жаман иш сыяктуу көрүнөт. Шариятта тыйылган жаман иш ал үчүн эң мыкты иш сыяктуу көрүнөт. Ошон үчүн бизди зар какшатып кыйнап аткан, менин Кудай сүйгүм келсе, мен ага кантип дасторконго арак кое албашым керек? Анын күнүнө калбайбы? Мен үйүмө келип аткандан кийин ал мени да ошентип сыйлаганда деп бизди ушинтип кыйнайт, көпчүлүгү чалып алып. Бүлө жолун саптеп турбайсың, ушу Кудай сүйөк туруш арак менен узатып алгандан кийин анан бир отала таштайм. Мен айттым, ушул кадамда таштап койбойсуңбу десем, дагы жертиктейт. Ал үчүн Аллах тыйган нерсе уруксаттай, Аллах уруксат берген нерсе тыйуудай болуп көрүнүп калат бул кара жүрөккө. Жада калса, асбахати суннату бид'a вал бид'ату сунна вал хакку батил вал батилу хакка. Суннат деген нерсе бид'ат болуп көрүнөт. Бид'ат деп тыйылган нерсе суннат болуп көрүнөт бул жүрөккө. Акыйкат тыйылган иш, акыйкат буйрулган иш болуп көрүнүп турулат бул жүрөккө. وهذا هو قلب المنافق وهو أشر قلوب الخلق. بالمنافق эки жүздүү жүрөгү карарып калган инсандын жүрөгү жер бетинде махлуктардын ичинен мунун жүрөгүндөй карарган, тоңуп калган, адашкан жүрөк да болбойт. Экинчиси калбун арафа ал-хак ва кабила ва ахабба. Акыйкатты билген, Аллахка моюнсунган, Аллахтан корккон, Аллахка өзүндө махабатты толтуруп орноткон жүрөк. Я Рабб. жүрөк. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. Peygamber Rozayt. Qaysi bir musulman darat alıp, birok daratın öte körkömdep alsa, süyüktü bir tuğanım, darat degen al, sanalı müçelördü, bir nersege alak su menen, biröge süylep atуу menen, biröge kulak salуу menen juup koyuş emes. Darat alуу namaz okuganda çoğun ibada. Darat alganda uşunçalık bayardanıp kir. Men Bismillahirrahmanirrahim ibadatты başladım de, darat al butundu juğanга çeyin biröge süylebe, öndava surasa жооп бербе, анткени ал ibada. Ошон үчүн пайгамбар файюхсинул вуду, darat alsa, бирок daratын көркөмдөп alsa, сулуулап. Көпчүлүк адам алып аткандай darat албаса шала кылат. Darat alıp bütkөндөн кийин жүрөгү менен деп атат, карагыла, жүрөгү менен, башоту менен эки рекат намаз окуй турган болсо, ал үчүн бейишке кириш милдеттүү болуп калат деди. Ал сөзүдө бейишке кириш керек дейт. Бирок жүрөгү менен деди дагы пайгамбар, жүрөгү менен кош көңүл, көңүлдүн сыртынан окулган намаз, ал кандай намаз? Ал кандай намаз? Анын дараты чала алынган намаз. Kimdin жүрөгү намазды ачыла бербесе, kimdin жүрөгү намазды ыйраласа, kimdin жүрөгү намазда рахаттанбаса, ал өзүнөн көрсүн, дараты чала алып койгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Саубан радиаллаху таала анху пайгамбарыбыздан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: "Юшик ан тада алейкумул умам мин кулли уфиq كما تدعى الأكلة على قصعتها." Sizlerge tuş taraftan, sizlerge çar taraftan başka din öküldörü, başka qoom biri-birin çakırıp kele bergile,
келе бергиле буларда мыкты байлык бар экен деп силерге кол салып калат. Кудум эле соргоктор ортого коюлган табактагы тамакка оң колун дагы сол колун салып, али жеп сиңирип бүтө элек дагы экинчи кол менен оозуна бурдалап тыгып аткан сыяктуу. Соргоктор оң кол менен сол колун жеп калайын деп табактагы тамакты жалап жуттап жок кылып бергендей силерге башка дин өкүлдөрү кол салып калат дейт пайгамбар. Кулна мин киллати бина яумаидин я Расулаллах. Сахабалар сурашты. Ey Allah'ın elçisi, al учурда не биздин саныбыз аз болобу? Бар эле туш тараптан келип бизге үстөмдө кылып кол сала берсе, аз болуп калабыз биз анда. Qal la antum yawma'idin kathir. Пайгамбар айтты, жок. Ал учурда силер болуп көрбөгөндөй көп болосуңар. Сан жагынан ушундай көбөйөсүңөр. Валакиннакум гусаун ка гусаил сейл. Бирок силер көп болгонуңар менен сан жагынан өзөндө тоонун башына өткүн жаап, кара булут каптап, нөшөрлөгөн жаандан улам өңгүл көздөй өзөндөн сел агып келе жатканда селдин алдында селдин шаңы келет. Ким көргөн сел агып келе жатканда селдин алдында анча нерселер селге акпай алдында ыргып келет. Селдин шамалына ыргыйт. Анча-мынча жыгаштар дагы, жеңил таштар дагы ыргып кетет селдин шамалына. Селдин алдындагы учкан чаңдай болуп каласыңар силер. Селдин шамалына учкан эбелек сыяктуу болуп каласыңар. Эбелек деген сөз бар. Кыргызда эбелек деген сөз бар. Аны мал дагы жебейт. Аны дандырга отун кылсаң, дандырыңды дагы кызытпайт. Чайгана кайнатайын десең, чайыңды кайнатып бербейт. Эч нерсеге жарабаган. Көк учурунда мал жебейт, кургандан кийин эч нерсеге жарабайт. Эбелек деп коет аны. Селдин алдыңкы шамалына учкан эбелек сыяктуу салмаңар жок учуп каласыңар. Бирок кой деп кыйкырса дагы, эмне кой деп атат экен дебестен, кой деген кезди укканыңда сен качып кетесиң деп атат пайгамбар. ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. Ошол учурда Аллах силердин душманыңардын жүрөгүнөн силерден болгон сүр коркууну алардын жүрөгүнөн алып таштап, алар айбаттуу болуп калат. Силердин жүрөгүңөргө Алла Таала вахинди салып коет. Вахин. Сахабалар, я Расулаллах, омал вахин. Al-Wahan degeniz emne? Wahan degeniz emne? Peygamber aytdı. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Жүрөгүңөр менен дүнүйөнү сүйүү, жүрөгүңөр менен өлүмдү жаман көрүп калуу. Ушуну салып коет. Ошол учурда силер душманыңардан жеңилесиңер, диниңер менен деп атат. Кудайым сактасын. Неге муну айттым? Неге мен жүрөк деген теманы тандадым? Бир устаз бар эле. Ушундай чоң мечитте шакирттерин толтуруп мечитке сабак өтчү эле. Бирок ал устаз айбанаттарды, канаттууларды жакшы көргөндүгүнөн бир шакирти устазына мышык алып келип берсе, ушул устазыма жакындайынчы, мен да ушул устаздын көзүнө көрүнүп калайынчы деп бир канча убакыт өткөндөн кийин шакирттердин ичинен устазына бирөө тотукуш алып келип берди. Устазы сабакта отуруп шакирттерине шахаданы, тавхид калимасын ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп кайталап жүрүп, аны тотукушта жаттап алды. Тотукуш кайсы учурда болбосун келген, чыккан, жуулуккан адамдардын бардыгына ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп айтып берчү. Устазы да сүйүндү, шакирттери дагы, айылдаштар да сүйүнүп жүрдү. Устаздын жада калса, тотукушу дагы мусулман болду деп. Бирок бир күн устаз сабакка ыйлап чыкты. Устаз, сизге эмне болду? Устаз айтты, тотукуш өлүп калды.
Тотукуш оноргосунда конуп турган жеринен мышык ачка калганбы, айтор же биз тамак берген эмеспизби? Мышыктын жин ачуусуна тийгенби? Аны мышык тамагынан бууп өлтүрүп атканда мен үстүнөн чыктым. Ошондо тотукуш кыйкырып өлүп калды. Устаз, ал бир тотукуш, бизде бар дагы тотукуш, биз алып келдирбиз, эмнеге мындай кайгырасыз деди. Устаз айтты, мен анга ыйлаган жокмун. Тотукуш көптүгүн билем, бирок мен бир нерсеге ыйлап атам. Канча вакыт болду тотукуш менин алдымда. Ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах деген сөздү жаттаттым. Бирок өлүп аткан учурда ал шахаданы айта албай кыйкырып өлдү да. А мышык жеп атканда ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах дей албай өлүп калды да. Мен ушуга ыйлап атам. Көрүсө тотукуштун ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах деген сөзү ал тилинде гана жат болгон экен, ал жүрөгүнө сугарылбаптыр. Ыйлап атканым, мен дагы силерге сабак берип атып, берген сабагым, жаттаган Кур'аным, айтып аткан шахадам жүрөгүмө отурбай калып өлөрүмдө ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах деп өлө албай калсам, анда абалым эмне болорун билгендигимден ыйлап атам дейт. Сүйүктүү бир тууганым, намазда эхдинас сиратал мустаким, о Кудай-ай, жүрөгүбүздү өзүң сүйгөн мыкты туура жолго багытта деп атабыз. А бирок биз жашоодо таптакыр башка жол менен багыт алып баратабыз да. Намаз жүрөгүбүздө турбай атат. Калима, шахада, Кур'ан, насаат жүрөгүбүзгө турбай атат. Эгер отурганда биз башкача инсан болмокпуз. Ошон үчүн Хасан ал-Басри Кофа, Басра, Ирак шаарында чоң бир байдын колуна кызматкер болуп иштеген. Ошондо бир күн бай Хасанды чакырып, бүгүн менин үйүмө эң мыкты досум келди. Колодогу койдун семизин сойгундагы эки мыкты мүчөсүн бышырып келди деди. Арыдан бери сойду да. Кожоюн тамак даяр болду. Алып кир деди. Чоң патмус табакка койдун тили менен дилин, жүрөгүн алып кирди. Таң калган үйдүн ээси ачуусу келип, мыйыгынан жылмайып, алыңыз досум, алыңыз деп койдун тили менен жүрөгүн кескилеп, кусагын тойгозуп жөнөттү. Жүрөгүнө бир нерсени жашырып, Хасан, мен сага бир күн көрсөтөм, бул кызматыңдын. Бир күнү үйдүн ээси Хасан үйгө жаман көргөн, эң жаман көргөн душманым келди. Киргин дагы кородон койдун семизин союп туруп, бирок эң жаман эки мүчөсүн бышырып кел деди. Даяр болду тамак деди. Алып кирди. Баягы күнкүдөй табакта жүрөк менен тил. Ага да ошону берди. Коногун узаткандан кийин бай үйдүн ээси ачууланып, албууттанып Хасанды чакырып, айтчы, досума да касыма да ушуну кылдың. Себеби эмнеде деди. Себеби? Себеби? Мен пайгамбардын хадисине амал кылып жашайм. Пайгамбар жүрөк оңолсо баардык мүчө оңолот деген. А жүрөк оңолсо тил да оңолот деп мен досуңузга ушул эки мүчөнү алып келдим. А душманыңызга жүрөк бузулса, тил да бузулат деп аны алып келдим. Сүйүктүү бир тууганым, жүрөктү оңдойлу. Аллахым жүрөгүбүздү оңдогун деп дуа кылалы. Сөзүмдүн аягында жүрөгү оңолгон инсан эч качан бирөөнү жаманатты кылбайт. Жүрөгү оңолгон инсан эч качан тынч жаткан элди жаманатты кылбайт. Жүрөгү оңолгон инсан эч качан тааныса да тааныбаса да, мусулман, мейли мусулман эмес болсо дагы инсанга бүлүк салып, аларды тынч уйкусун бузбайт. Садакаллахул азим ва садака расулухул карим. Амин. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.